الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله কাতার সোজা করেন পায়ের সাথে পা সুন্দর করে মিলে দেবেন কাদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে নেন জানি যে আমরা সুন্নাহ পদ্ধতিতে পাবো 12 তাকবীরে প্রথম তাকবীর দেওয়ার পরে আমরা সানা পাবো তারপরে আমরা 7 তাকবীর তারপরে দ্বিতীয় রাকাতে 5 তাকবীর জামাত শুরু হচ্ছে কাতার সোজা করে আল্লাহু আকবার الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من
تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعطر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم
লিতুকাব্বিরুল্লাহ আলা মা হাদাকুম ওয়া বাশশিরিল মুহসিনিন। আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রব্বুল আলামিনের জন্য, যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে সুস্থ অবস্থায় পরিবেশ, এত সুন্দর একটি পরিবেশ আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের দান করেছেন। ঈদুল আজহার সালাত আমরা সুন্নাহ পদ্ধতিতে সুন্দরভাবে যথা নিয়মে সময় মতো আমরা আদায় করতে পেরেছি সুস্থ অবস্থায়। এজন্য সর্বপ্রথম আমরা সেই মহান রব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করে আমরা সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। হাজারো মানুষ আছে যারা আজকে এই সুন্দর নামাজ তাদের ভাগ্য সুন্নাহ পদ্ধতিতে আদায়ের সৌভাগ্য হবে না, এরকম অনেক আছে। তার মধ্য থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সুন্দরভাবে বাছাই করে এই মুসলিমেও কয়েকজন মানুষকে সুন্নাহ পদ্ধতিতে রাসূলের সুন্নাহকে উজ্জীবিত করার জন্য এখানে একত্রিত করেছেন। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিয়েছেন, ভালোবেসেছেন। মহান রব্বুল আলামিনের এই নিয়ামত হাজারো শুকরিয়া আদায় করে আমরা শেষ করতে পারবো না। এই জন্য আবারও শুকরিয়া আদায় করবে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন এই প্রতিষ্ঠানকে কবুল করে, এই মাঠ যেন একদিন এই তাওহীদের এই সুন্দর সুন্দর যে গাছগুলো দেখতেছে, গাছের মাধ্যমে আল্লাহ যেন এই মাঠকে, এই শরীয়তপুর জেলাকে পুরো তাওহীদের বাতি দিয়ে আলোকিত করে দেয়। আল্লাহুম্মা আমিন। সম্মানিত উপস্থিতি, আজকে আমাদের যেহেতু ঈদুল আজহা এর খুতবা সংক্ষিপ্ত করতে হবে, তো আমরা আজকে কয়েকটি জবাইয়ের বিষয় এবং যে গোশত বন্টন এই পদ্ধতি নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। কারণ জবাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় ভুলগুলো করি, আর গোশতটা বন্টন করার ক্ষেত্রে আমরা অনেকটা কি সমস্যা করি। এই দুটো বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলে সংক্ষিপ্ত খুতবা শেষ করবো ইনশাআল্লাহ। তার আগে আমরা যে আয়াতটি পড়েছি এই আয়াতের আমরা অনুবাদ করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখানে জানিয়ে দিয়েছেন যে প্রত্যেকটা জাতির জন্য এই কোরবানির বিধান কি, তবে এক এক জনের শরীয়তে এক এক রকমের নিয়ম থাকতে পারে। আমাদের নিয়ম কি কোন ভাবে এটা আমাদের জানা আছে। কেন? লিয়াযকুরু ইসমাল্লাহি আলা মা রাযাকাহুম মিন বাহিমাতিল আনআম। তোমাদের জন্য এই যে চতুষ্পদ জন্তু, গরু, ছাগল, উট, দুম্বা, ভেড়া, এগুলো যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রিজিক হিসেবে দিয়েছেন, এগুলোর উপর তোমরা আল্লাহর নাম নিবে। তো আজকে বনের সবচেয়ে বড় প্রাণী যেটা, সেটা হচ্ছে কি হাতি। হাতিকে কেন আজকে কোরবানির জন্য নির্ধারণ করা হবে? গরুর নিজের কি স্বাদ? আপনি মনে করেন গরুর শক্তি নাই? গরুকে যদি আল্লাহ এইভাবে নিয়োজিত করে না দিত তাহলে জবাই করতে পারতেন? সম্ভব ছিল না। আবার যদি হাতিটাকে দেওয়া হয়, হাতিটাকে কেন দিল না? বাঘটাকে কেন দেওয়া হলো না? সিংহটাকে কেন দেওয়া হলো না? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই যে যত জন্তু জানোয়ার আছে এগুলোর ভিতরে সবচেয়ে, ওই যে বলছিলাম মানুষের জন্য হালাল তৈয়ব উত্তম যেটা, এটাই আল্লাহ নির্ধারণ করেছে। তো আল্লাহর কাছে এইটা কি ভালো মনে হয়েছে? গরু, দুম্বা, ভেড়া, খাসি যেগুলো আছে এগুলো আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হয়েছে। এই জন্য আল্লাহ এটা রিজিক হিসেবে আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ। শুকরিয়া দেন। এই আয়াতগুলোর ভিতর এত সুন্দর ব্যাখ্যা আছে যেগুলো করার সময় নেই। এরপরে বলছেন ফাইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ, তবে জেনে রাখো তোমাদের ইলাহ কে? আল্লাহ। কয়জন? তার মানে ওই সময় মুশরিক মক্কায় যারা ছিল তাদের ইলাহ ছিল কি? অনেক ইলাহ। এই জন্য বলছে যে এই যে পশুগুলো যেই আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছে, সে আল্লাহ কয়জন? তোমাদের যারা মুশরিক, তোমরা যার পূজা করো লাত উজ্জা মানাত, তাদেরকে একটু বলো না তারা কয়েকটা নির্ধারণ করে দিক। আমি তো গরু, ছাগল, দুম্বা, ভেড়া নির্ধারণ করে দিই, তোমরা যাদের পূজা করো তাদেরকে একটু বলো না তারা একটা হাতি দুধটা নির্ধারণ করো। আছে ক্ষমতা? তো যেই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই পশুগুলোকে নির্ধারণ করে দিল, সে আল্লাহ কয়জন? এক আল্লাহ। শুধুমাত্র আল্লাহ কি মেনে নাও, ফালাহু আসলিমা, তার কাছে কি করো? স্যালেন্ডার করো, আত্মসমর্পণ। এখন একটা লোককে পুলিশে ধরলো মনে করো, আত্মসমর্পণ, তাই না? আত্মসমর্পণ করার পরে নিজের কোনো স্বাধীনতা থাকে? তাহলে আত্মসমর্পণ করলাম মানে কি? এখন আমার কথা চলবে না। যেমন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে বলা হয়েছে ইয ক্বালা লাহু রাব্বুহু আসলিম, ইব্রাহিম তুমি আমার সামনে আত্মসমর্পণ করো। আসলামতু লিরাব্বিল আলামিন, আমি বিশ্ব প্রতিপালকের রবের সামনে আমি সারেন্ডার। তার মানে এখন আমার ইচ্ছা, আমার শক্তি, আমার চাহিদা, আমার আকাঙ্ক্ষা কোনোটা কাজ হবে না। এখন আল্লাহ যেভাবে বলবে, যেভাবে চাবে, যা বলবে সেটাই কি? এটাই ইসলাম, এটাই কি? আত্মসমর্পণ। দেখেন এরপরে বলছে অবাশশিরিল মুহমিনিন, যারা বিনীত তাদেরকে আপনি সুসংবাদ। তার মানে এখন আল্লাহর বিধানের সামনে আমরা কি? বিনীত, আনুগত্যশীল। এখন মেনে নিয়েছি আমরা সবকিছু, আল্লাহ যেভাবে বলবে সেভাবে। এরপরে এদের একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে,
তারপরে বলেছে বুদনা জাআলনাহা লাকুম মিন শাআইরিল্লাহ, এই যে উট বা এই যে চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্য যেগুলো দিয়েছি, জাআলনাহা লাকুম মিন শাআইরিল্লাহ, এটা আল্লাহর নিদর্শনের একটা নিদর্শন। এটা দেখি তোমরা আল্লাহকে কি করবে? স্মরণ করবে। আল্লাহকে স্মরণ করবে এই জন্য। খালি উট জবাই করবে আর গরু জবাই করবে খাবে এটার জন্য না, ওটার দিকে তাকিয়ে তুমি আল্লাহকে স্মরণ করবে যে এত যন্ত্র থাকতেও আল্লাহ এই গরু দেখে আমাদের জন্য নিয়ামত বানিয়ে দিয়েছে। আজ যদি এখানে একটা অন্য পশু দেওয়া হতো বা আমাদের ভিতরে যদি আল্লাহ একটা ঘিন তৈরি করে দিত, যেমন একটা বাঘকে জবাই করে আমরা খেতে পারি না, একটা শিকালকে জবাই করে আমরা খেতে পারি না, কেন? ওটার প্রতি আল্লাহ আমাদের সেই রুচিটা দেয় নাই। এটা আল্লাহর বিশেষ দয়া। এত যন্ত্র থাকতে গরুর প্রতি আমাদের রুচিটা এত সুন্দর রুচি করে দিয়েছে। সেই রবের কি করতে বলছে? সেই রবের কি করতে? এটা রবের একটা নিদর্শন। তুমি এটা দেখে রবকে চিনো না, কোন ফিহা খই, এর ভিতরে অনেক কল্যাণ আছে। গরু তারপর ছাগল, এগুলোর ভিতরে অনেক কল্যাণ রয়েছে। শুধু গরু না, গরুর ভিতর থেকে দেখেন গোবর এবং রক্তের মাছ থেকে আমি তোমাদের একটা দুধ বের করে, সাদা দুধ বের করে খাওয়াই, তাই না? কত সুন্দর। গোবরটা পর্যন্ত কাজে লাগে, গরুর চামড়া কাজে লাগে, গরুর সব কিছু কাজে লাগে। এগুলো দেখে আমার নিয়ামতের শুকরিয়া দেখো। এই জন্য কোরআনে একটা সূরা আছে, সূরাতুন নাহাল। হ্যাঁ, পুরা নিয়ামতের সূরা এটা। এই সূরা পড়বেন, অনুবাদ করবেন, আপনি পাবেন ওখানে পৃথিবীর ভিতরে কি কি আপনি চান সব ওই সূরার ভিতরে পাবেন। এই নিয়ামতের সূরা বলা হয়েছে। এরপর বলেছে ফাজকুরুসমাল্লাহি আলাইহা সাওয়াফ, যখন উটগুলোকে দাঁড় করে, উট যারা সৌদি আরব ছিলেন জবাই করে কিভাবে? 3 পা খোলা থাকে, 1 পায়ে বেঁধে, তাই না? এটা জবাই করা সুন্নাত। উট আর গরু ছাগল সবগুলো কি শোয়া জবাই করা সুন্নাত। তখন তোমরা আল্লাহর নাম নেবে। তো জবাই করার সময় কার নাম নেব? আল্লাহর নাম। কিন্তু এই বাংলাদেশেরই মানুষ এতটা মুনাফিক, এতটা মানে কি বলবো দ্বিমুখী, যে আল্লাহর নাম নিয়েও অন্তরের ভিতর অন্যের নামটাও রাখে। বুঝতে পারেন কথা? ও মনে করে যে আমি চালাক, এই জন্য আল্লাহ বলছে যে আমি আমি এটা দেখতে চাই না। আমি কি দেখতে চাই? আয়াত থেকে বলতেছি। তো আল্লাহ দেখবো অন্তরের সংকল্পটা, যেটা এটাই দেখলাম। কারণ ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যে কোরবানি দিয়েছিল, কয় ভাগে দিয়েছিল? 7 ভাগে। গোস্ত ভাগ করছিল, জবাই হয়েছিল। কি হইল? সে কি হইল? কোরবানি। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যে জবাইটা দিল, কোরবানিটা, সেটা কি জবাই হয়েছিল? সেটা কি ভাগ করছিল? বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দিছিল? তো জবাই দিল না, খালি ডাক দিয়ে বললো যে আসতে হয়েছে, শব্দের ব্যাখ্যা শেষ, আর দরকার নাই, কোরবানি পৌঁছে। তাহলে কি হলো? ভাগ করলো না, জবাই করলো না, কারো বাড়িতে দিল না, খাইলো না, হয়ে গেছে। তার মানে কোরবানি, জবাই দেওয়ার নাম কোরবানি। ভাগ করে গোশ বাড়িতে বাড়িতে দেওয়ার নাম কোরবানি না। আর ওই গোশ সুন্দর করে খাওয়ার, ফ্রিজে 1 বছর করে রাখা, এটার নাম কোরবানি না। কোরবানি ওই জবাইয়ের আগেই কবুল হয়ে যাবে। একটা সমাজে 50 জন মানুষ থাকবে, 100 জন মানুষ থাকবে, 100 জন কি আল্লাহ কোরবানি দেওয়া হবে না? ওখান থেকে 100 জনের ভিতরে থেকে 50 জন দিবে। ওই যে দেওয়ার যে তাওফিক দিল, ওই তাওফিকটাই তো আপনার আল্লাহর পক্ষ থেকে কবুল হয়ে গেছে। তা নাহলে তো আপনি দিতে পারবেন না। কোরবানি 100 জন তো দিতে পারে নাই। কোরবানি তো যে ওই যে যেদিন গরু কিনবেন জিলহজ মাসের আগে থেকে কোরবানি কবুল হয়ে গেছে, যদি নিয়তটা তাকওয়াটা যদি সুন্দর থাকে। জবাই পর্যন্ত যেতে হবে না তো ভাই, জবাই পর্যন্ত যেতে হবে না। কোরবানি জবাইয়ের নাম না, কিন্তু আমরা মনে করি যেই দিন পশু জবাই করব, খাবো, একেবারে টাইনে টেনে খাবো, তারপরে মনে করবো যে হ্যাঁ আমার কোরবানি এখন কবুল। ভুল, ভুল। দেখেন তারপরে লাগবে ফাইদা ওয়াজাবাত জুনুবুহা ফাকুলু মিনহা ওয়া আতিমুল কানিয়া ওয়াল মুতা, যখন কাত হয়ে যাবে তখন তোমরা সেখান থেকে খাও। এবং বলছিলাম কনে ওয়াল মুতা, আর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন বাইস ওয়াল ফাকির। এটা আমরা ব্যাখ্যা করছিলাম। বাইস বলা হয়, বাইস যারা, তারা একেবারে নিঃস্ব, চরম সংকটের ভিতর আছে, যারা বাইস। বুঝতে পারছেন কথা? কঠিন অবস্থার ভিতর আছে। এটা কেমন? একজন ব্যক্তি, বললাম যে আপনি ভালো, আমি আশ্চর্য হইতে কি জানেন, যে একজন ব্যক্তি 1 বছর কোরবানি দিয়েছে, এবছর দিতে পারেনি, সমস্যা কেন? ওর বাড়িতে কোনো গোশই দেয়। কত বড় ধৃষ্টতা দেখেন, কত বড় মূর্খতা। আরে যেই ব্যক্তি কোরবানি দিয়েছে তার বাড়িতে তো আপনি গোশ পৌঁছে দেন, আর যে দেয় না এটা তো পরের কথা। বুঝতে পারেন কথা? প্রতিবেশী হিসেবে সে পাবে না। এই জন্য আমি একটা পদ্ধতি বলে দেবো আপনাদের কাছে। তো বলা হয়েছে যে বায়েস মানে একেবারে চরম সংকটের ভিতর আছে। আর ফকির, ফকির বলা হয় যে তার কাছে আছে কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী সে মানুষের কাছে চাইতে পারে। এই জন্য তো আল্লাহ নবী বলছেন মিসকিন ওই ব্যক্তি নয় যে ব্যক্তি মানুষের দুয়ারে দুয়ারে চেয়ে বেড়ায়। মিসকিন তো সেই ব্যক্তি যার কাছে আছে কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী নাই, কিন্তু মানুষের কাছে চাইতে পারে। এই জন্য মিসকিন, ফকির এই শব্দগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা কোরআনে নিয়ে আসছে।
আপনারা এই ক্ষেত্রে ভুল করলে কিন্তু চলবে না। দেখেন তো বলা হয়েছে এই শব্দগুলো কেন দেওয়া হয়েছে, আলাদা আলাদা ভাবে বুঝাইছে যে না এই শ্রেণীর লোক সমাজে আছে। বুঝতে পারছেন কথা? তো কনে মোতার, কনে মানে কি, যার প্রয়োজন আছে কিন্তু সে মানুষের কাছে চাইতে পারে। সেটা আপনার বন্ধু হইতে পারে, সেটা আপনার আপনার সমাজের একজন ভালো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হইতে পারে, বা আপনার সহপাঠী হইতে পারে, বা আপনার মসজিদের ইমাম হইতে পারে, মুয়াজ্জিন হইতে পারে, খাদেম হইতে পারে, মাদ্রাসার টিচার হইতে পারে, বা আরো ইত্যাদি ইত্যাদি এই ধরনের মানুষ যারা মানুষের কাছে আত্মসম্মানের কারণে কোনোদিন যাবে না। কিন্তু তাদেরকে দেওয়ার কথা কে বলছে? কোরআন। আর আপনি দেন না কেন? তার সাথে আপনার একটু কি আছে? মনোমালিন্য আছে, দেওয়া যাবে। মনোমালিন্য আছে এই জন্য তাকে দেওয়া যাবে না। এটা হলো কোরবানি, এটা হলো আমাদের কোরবানি। তারপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন যে ওয়াল মু'তার, আরেকজন আছে যে ব্যক্তি চাইতে পারে, প্রয়োজন আছে, চাইতেও পারে, মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যেতে পারে, কিন্তু যে আপনার সাথে চলে, আপনার সহপাঠী, সে কি চাইতে আসবে? আসবে কখনো না, আসবে। এজন্য এই শ্রেণীর লোকদেরকে দেখে দেখে বুঝে বুঝে আমরা যেটা করি সেটা হলো কি করি, আমরা সবচেয়ে গুরুত্ব দিই কোনটাকে জানেন? যে ওই যে রাস্তা দিয়ে যারা দৌড়দৌড়ি করে, যারা ব্যাগ নিয়ে এসে ঠকায়, এদেরকে দেওয়ার জন্য আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই। যে এদেরকে দিলেই মনে হয় যে কোরবানি হয়েছে, বুঝতে পারবে। মানে যখন ওই বাড়িতে বাড়িতে দৌড়দৌড়ি করবে, এই নিদর্শনটা দেখবে। ওই শায়রিল্লাহ বলছেন আল্লাহ নিদর্শন, তো উনি নিদর্শন দেখায় কি, আমার বাড়িতেও মানে আমি কোরবানি যে দিচ্ছি এটা দেয়। ওই ঢাকার শহর দোতলা থেকে ছাড়ে এইভাবে করে, জানেন এটা? দেখছেন? 3 তলা থেকে এইভাবে ছাড়ে। আল্লাহ নিদর্শন বলছেন না, নিদর্শন মানে কি দেখা যাবে না? তো ওখান থেকে ব্যাগের ভিতর মারে, একটা মারে, মনে করেন সবাই মিলে ওখানে মারামারি করে হত্যা হয়ে যায়। এটা হচ্ছে পদ্ধতি, তাই না? আপনাদেরকে যেটা বলবো ঘোষ দেওয়ার ক্ষেত্রে, আপনার এলাকার ভিতর আপনি ঘরগুলো আগে নির্ধারণ করেন যে এখানে আগে এলাকার মানুষের হক। এই দরিদ্রের ভিতরে এমন আছে, হিন্দু আছে, মুসলিম আছে, না কি আছে এটা বুঝতে পারবে না। টোকাই আছে, হিরোইন আছে, বাটপার আছে, যে গোশ বিক্রি করবে সারাদিন ওখানে, ভ্যানওয়ালা, রিক্সাওয়ালা সব আছে। আসল যারা হকদার, পাওনাদার, তারা আজকে বঞ্চিত। এই জন্য ওদেরকেও নাই, এখন আর সেই ফকির নাই। এখন ফকির, অসহায়, দরিদ্র, এই যে কনে মতের বায়েস ফাকির, এরা আপনার আশপাশে আছে। এদেরকে আপনি খুঁজেন, এদের লিস্ট করেন, 3টা ভাগ করেন। ভাগ করার পরে 1 ভাগ আপনি খান, অসুবিধা নেই। আর 1 ভাগ আত্মীয় স্বজন, মেয়ে, বন্ধু বান্ধব, সমাজের যারা নেতৃস্থানীয় আছে, যাদেরকে দিতে মন চায়। কোরবানি যারা দেয় না তাদের, এমন না যে কোরবানি দেয় না বড় লোক তার বাড়িতে দেবো না, কেন দিবেন না? প্রত্যেকটা ঘরে দিতে হবে। আপনি মাজারে যখন জবাই দেন তখন একেবারে উৎসর্গ করে দিয়েছেন, যে উৎসর্গ করে দেন, ওখান থেকে আনা যাবে না। আর কোরবানি যেটা দেন সেটা ডিশ ভৈরে ভৈরে, গামলা ভৈরে ভৈরে, সেটা রাখতে মন চায়। এটা উৎসর্গ হয়নি, আল্লাহর নামে উৎসর্গ হয়নি। আল্লাহর নামে যেটা উৎসর্গ হয়েছে সেখানে আপনার ভাগ কেন? যারা 3 ভাগে, 7 ভাগে, 5 ভাগে দেন, তারা যে ভাগটা বাড়িতে নেন, ওখান থেকে যদি আবার রাইখে আবার আলাদা ভাবে করেন, পার্সেন্টেজ করেন, বা আবার আগামী বছর খাওয়ার জন্য যদি রাখেন, তাহলে দেওয়ার মতো কিছু থাকে। এই জন্য যারা ভাগে কোরবানি দিবেন তাদের জন্য বলবো, যে আত্মীয় স্বজন, নিজেরা, ফকির মিসকিন মিলে ওই একদিনই খান না, ভালো হবে। কারণ বিধানটা তো এই জন্যই দেওয়া হয়েছে যে 50টা 100টা ঘর থাকবে, ওই 50 ঘরের মানুষ মাসের ভিতর 3 দিন 4 দিন গোশ খেতে পারে, কিন্তু ওই 50 ঘর বছরও একবার খেতে পারে না। যার কারণে এমন একটা দিন আমি তোমাদেরকে দিলাম, এই দিনটাই 50 ঘর কোরবানি দেবে, আর ওই 50 ঘরে পৌঁছে দিবে। দেওয়ার মাধ্যমে পুরো 100 ঘর ওই দিন মিলে সবাই আনন্দ ফুর্তি করে তোমরা গোশ খাবে, আর তোমরা সবাই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে, আর আল্লাহর বরত্ব ঘোষণা করবে। আর এভাবে তোমাদের সমাজে কি হবে? ভাই ভাই সম্পর্ক কি হবে? মজবুত হবে, শত্রুতা দূর হবে। কিন্তু আমরা এটা নিয়ে আরো কি করি? অনেক ধরনের সমস্যা করি। তো দেখেন, এই যে শব্দগুলো বলা হয়েছে, এগুলো আমরা অবশ্যই খেয়াল করবো। তো কাযালিকা সাখখারনাহা লাকুম লাআল্লাকুম তাশকুরুন। আল্লাহ বলছে আমি তোমাদেরকে এটা নিয়োজিত করে দিয়েছি, অধীন করে দিয়েছি। দৌড়াবে না, জবাই করবো, শুয়ে থাকবে, কিছু বলবে না। আজ যদি পশু কথা বলতে পারতো যে আমি তোর ছুরিতে জবাই হবো না, পৃথিবীর কোন ছুরি বা পৃথিবীর কোন মানুষ ছিল, যদি আল্লাহ বলতো যেটা জবাই হবে না, তাহলে জবাই দিতে পারতো না। আপনি দেন একটা বাঘ এনে জবাই দেন। যদি আজকে গরুর ভিতর সেই হিংসাত্মক জিনিসটা দেওয়া হতো, যেটা বাঘের ভিতর যেই বৈশিষ্ট্য বাঘের ভিতর দেওয়া হয়েছে, ওটি যদি গরুর ভিতর দেওয়া হতো, তাহলে গরু কখন আপনি জবাই দিতে পারতেন না। একটা বাঘ এনে জবাই দেন, পারবেন দিতে? কারণ বাঘের ভিতর ওই বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়নি। আবার যদি গরুকে বাঘের জায়গায় রাখা হইতো, বাঘকে যদি গরুর জায়গায় রাখা হইতো, যদি আল্লাহ এটা সাখখারনাহা বলতেন, যে না আমি বাঘকে সাখখারনাহা করে দিয়েছি, তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, বশীভূত করে দিয়েছি, তোমরা যা বলবে তাই শুনবে, তাহলে আবার হবে। তাহলে এই জন্য আল্লাহ বলছেন লাআল্লাকুম তাশকুরুন, এইগুলো যিনি করে তিনি তো একজন আছে, তাই না? তার শুকরিয়া আদায় করো। লাত, উজ্জা, মানাত আর ওই সমস্ত পীর মুর্শিদ এখানে কেন? যেইটা করে দিয়েছে তার একটু শুকরিয়া আদায় করতে পারো না? গরুটা দেখে একটু কি বলবে? আলহামদুলিল্লাহ।
গরুটা কে সৃষ্টি করছে? আল্লাহ। পাঠাইছে কে? আল্লাহ। আমাকে খাওয়ার তৌফিক দিয়েছে কে? আল্লাহ দিয়েছে। এজন্য আল্লাহর শুকর আদায় করতে হবে। এরপরে বলছে লা ইয়ানালাল্লাহু লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা, তোমাদের এই যে রক্ত মাংস কোরবানি, এগুলো আল্লাহর কাছে কি করে না? পৌঁছে না। পৌঁছে না। তাহলে আমরা কোরবানিটা দিই কি পৌঁছে? আমরা যে কোরবানিটা দিচ্ছি, যে কোনো একটা উদ্দেশ্য তো আমাদের আছে যে এই জন্য আমরা দিচ্ছি, তাহলে সেই জিনিসটা কি পাঠাবো আল্লাহর কাছে? এত টাকা খরচ করলাম, গরু কিনলাম, নামাজ কাজা করে আমরা গরু টুরু কিনে আনলাম, এত কষ্ট করে জবাই করতেছি, আত্মীয় স্বজন দাওয়াত দিলাম, ই করলাম, তো সবার সবটাই হইলো, আমারটাও হইলো, আত্মীয় স্বজন খাইলো, সবাই পেলো, তো আল্লাহ কি কি দিল? আল্লাহ কি বলছে যে আমার কাছে কি পাঠাইলি? কোরবানিটা তো আমার উদ্দেশ্য, এটা তো ইবাদত, এটা তো একটা সব লেখা হবে নাকি তোর গোশত খাওয়ার জন্য আমি দিয়েছি নাকি? তো আমার কাছে যেটা পাঠাবি সেইটা কি, সেই জিনিসটা কি, সেটা কি আল্লাহ দেখতে চায়? তোমার ওই যে মনের সংকল্প। তো বলছিলাম যাদেরকে আল্লাহ তাওফিক দিয়েছে এবছর কোরবানি দেওয়ার সংকল্প করেছেন, ওই দিন থেকেই তো আপনারা আল্লাহ কবুল করে নিয়েছে। কবুল যদি আল্লাহ না করতো তাহলে এত বড় আমি তো দিতে পারিনি, আরো 10 জন তো দিতে পারেনি। তার মানে আমাকে দেওয়ার তাওফিক দেওয়া মানে আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে কবুল করে নিয়েছে। এখন যদি আমার ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে যদি এটা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এটা দোষ। কারণ কোরবানিকে বলা হচ্ছে পরীক্ষা। তো পরীক্ষার একটা হলের ভিতর ঢুকে একটা ছাত্র সুন্দরভাবে লিখবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি সে নকল করে, যদি সাইড থেকে দেখাদেখি করে, তাহলে তার খাতাটা বাজেয়াপ্ত করা হবে, বাতিল করা হবে, পরীক্ষায় বাতিল হয়ে যেতে পারে। ঠিক কি বলেন? এই কোরবানিটা পুরো একটা, কোরবানিটা একটা পরীক্ষা। এই পরীক্ষার ভিতর, ওই পরীক্ষার ভিতর যেভাবে নকল করলে খাতা বাতিল হয়ে যেতে পারে, এই পরীক্ষার ভিতরে যদি কোনো শিরিক ঢুকে, বেদাত ঢুকে, যদি মনের ভিতর কোনো অন্য চিন্তা ভাবনা থাকে, তাহলে পুরা পরীক্ষাটা, কোরবানিটা বাতিল হয়ে যাবে। কারণ কোরবানির রক্ত মাংস হাড্ডি গোশ এগুলো কিছুই পচবে না, কাকে দিলেন কাকে দেন না কিছুই পচবে না। শুধুমাত্র এটা আল্লাহর জন্য হয়েছে কিনা, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়েছে কিনা। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যেভাবে আত্মত্যাগ করেছে, যেভাবে আনুগত্যর পরিচয় দিয়েছে, সেই আনুগত্য আপনার হয়েছে কিনা, সেই কোরবানি হয়েছে কিনা, তাহলে আল্লাহ আপনার সওয়াবটা পরিপূর্ণ করে দেবে। এটার কোনো, আর যেহেতু এটা একটা পরীক্ষা বলা হয়েছে, তা আমরা জানি যে কোনো পরীক্ষার পরে সেটার একটা কি থাকে? পুরস্কার। পরীক্ষা মানেই পুরস্কার আছে। তো আমার এই কোরবানিটা আমি যে দিচ্ছি, এটার পুরস্কার অবশ্যই আল্লাহর কাছে আছে। আছে কি না? অবশ্যই আছে। তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন তার সন্তানকে বললেন যে আমি তোমাকে জবাই করতে চাই, তো স্বপ্নে দেখলেন, ঠিক আছে আপনি করেন, আপনি যা করতে চান করেন, তো আল্লাহ যেই নির্দেশ আপনাকে দেওয়া হয়েছে সেটাই করেন। এটা কিন্তু একটা স্বপ্ন ছিল। আমাকে স্বপ্ন দেখে এলো আমার সন্তানকে জবাই করতে, আমি বললাম না স্বপ্নটা কাউকে, সমস্যা আছে? আমার স্বপ্নটা আমি কাউকে বললাম না, কিন্তু সেই স্বপ্ন দেখেন বাপ ছেলে দুইজনে পরামর্শ করে আজকে আল্লাহর আনুগত্যের সামনে তারা এমন ভাবে সিলিন্ডার হয়েছে যে ওয়াজআলনা লিসানা সিদকিন ফিল আখিরিন। আজ থেকে নিয়ে কিয়ামত, সেই দিন থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে যাবে, সবার কাছে, সবার জবানে, সবার হৃদয়ে, সবার কাছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ সারা বিশ্বের সবাই জানে যে আজকে কুরবানি এটা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সুন্নাহ। এই যে তাদের সুউচ্চ সুখ্যাতি সুনাম, এটা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এভাবেই রেখে। কোথায় বাপ স্বপ্ন দেখলো, দুইজনে পরামর্শ করলো, কোথায় মিলে গিয়ে জবাই ধরলো, জবাইও করলো না, পিছ থেকে ডাক এসে গেল, ওয়ানাদাইনাহু আইয়া ইব্রাহিম কদ সাদ্দাকতা রুকইয়া। তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়েছে, জবাই করতে হবে না, গোশ মাংস কিছু চাই না। আমি দেখতে চেয়েছিলাম যে তুমি আমার প্রতি কতটুকু আনুগত্যশীল, তুমি এই পরীক্ষা পাশ করো কিনা। পরীক্ষা পাশ হয়ে গেছো, এখন আমি তোমাকে পরীক্ষা দেবো। সূরা বাকারায় সেই আয়াতটা রব্বুল আলামিন নিয়ে আসছে, ওয়াইয ইবতালা ইব্রাহিম রাব্বুহু বিকালিমাতিন ফাতাম্মাহুম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইব্রাহিমকে পরীক্ষা করলেন কতগুলো বাণীর মাধ্যমে, অনেক পরীক্ষা। কেনানে থাকতে পরীক্ষা, তারপর আপনার সেই বাদশার কাছে পরীক্ষা, নমরুদের সেই অগ্নিশিখার ভিতর পরীক্ষা, নিজের বাপকে ছেড়ে যেতে হয়েছে, নিজের এলাকার মানুষ থাকতে হয়েছে, মূর্তি ভাঙছে, সেখানে কত পরীক্ষা, অগ্নি পরীক্ষা, বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন। শেষ পর্যন্ত ছেলে সন্তান হয় না, একটা সন্তান হলো, তাকেও আবার নির্জন ভূমিতে সেই মক্কায় রেখে আসতে হলো, সেখান থেকে আবার কত করে এই যে একটা শেষ পরীক্ষা যে দেখি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আবার সন্তানের প্রতি কাবু হয়ে গেছে কিনা, তাও পরীক্ষা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দেখলেন যে না, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এখানেও ফেল করে নাই। বলছেন যে কদ সাদ্দাকাতা রুইয়া ইন্না কাযালিকা নাজিজিল মুহসিনিন। আল্লাহ বলছেন যারা মুহসিন, যারা ঈমানদার, মুত্তাকি, সৎ, তাদেরকে আমি এভাবেই পুরস্কৃত করে দেই। পুরস্কারটা কি দিল? জান্নাত থেকে। তো আপনার কোরবানি যদি কবুল হয়, এই পরীক্ষা যদি পাশ করেন,
তো ইব্রাহিমের সুন্নাহকে পালন করে যদি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম পুরস্কার পায় জান্নাত থেকে দুম্বা পরীক্ষা পাশ করে, তাহলে আপনার আমার কোরবানির যদি এই আশাটা থাকে যে না আমি কোরবানি সেই ইব্রাহিমের সুন্নাহকে বাস্তবায়ন, সেই সুন্নাহকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমি কোরবানি দিচ্ছি, অতএব আমিও জান্নাত থেকে সেই পুরস্কারটা চাই আল্লাহর কাছে, দুনিয়ার কিছু চাই না। তাহলে আপনার কোরবানিটা সম্পূর্ণ বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহর জন্য উৎসর্গ হয়ে যাবে, আল্লাহর জন্য দান হয়ে যাবে। ওইখান থেকে গোশত কতটুকু হইলো, আমি খাইতে পারলাম কিনা, আমার আত্মীয় বাড়ি পৌঁছলো কিনা, এই মনোভাব ভিতরে আসবে যখন এটা আপনার এই নিয়তটা থাকবে যে না এটা আমি আল্লাহর জন্য জবাই করছি, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, এটার ভিতর আমার কোনো মায়া, কোনো আকর্ষণ নেই। এখান থেকে খাবে আজকে গরিব মিসকিন অসহায় আমার বন্ধু বান্ধব, আজকে খাবে সবাই খাবে, আমি আজকে চেয়ে দেখবো, কারণ আমি যেটা খেতে চাই সেটা কোথায় আছে? জান্নাত। আমি জান্নাতি দুম্বা খেতে চাই। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে যদি আল্লাহ ডাক দিয়ে সেই দুম্বা দিতে পারে, সেই আল্লাহ তো আমাদের আল্লাহ, সেই আল্লাহ তো আমাদের রব, সেই আল্লাহর কাছে আমি প্রত্যাশা করবো আল্লাহ আমার এই কোরবানির বিনিময়, যেহেতু তুমি বলছো যে এটা একটা পরীক্ষা, ইন্না হাযা লাহু বালাউল মুবিন, এটা একটা স্পষ্ট পরীক্ষা, পরীক্ষা যেহেতু এটা পরীক্ষার পুরস্কার আছে, আমরা ওই পরীক্ষা পাশ করতে চাই এবং এটার পুরস্কার সেই জান্নাত থেকে আমরা সেই দুম্বা নিতে চাই তোমার কাছ থেকে, ওটা পেলেই আমাদের যথেষ্ট, আমরা সন্তুষ্ট। ইমানদারের তৃপ্তি তো সেখানে যেখানে সে কি পায়, আল্লাহর কাছ থেকে সরাসরি পুরস্কার পাবে। এই পুরস্কারের আশা নিয়ে যদি আমরা কোরবানি করি, তাহলে আমাদের কোরবানি কি হবে? কবুল হবে এবং সেটার ফলপ্রসূ হবে, সেটার সওয়াব আমরা পাবো। আর তখনই আমাদের সবকিছু ভালো লাগবে, নিজে খেতেও ভালো লাগবে, অন্যকে দিতেও। এই জিনিসটি যেন মনে থাকে, আমরা কখনো এটা ভুলবো না ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত উপস্থিতি, জবাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা সবচেয়ে, যেহেতু গরু সবাই আজকে গোসল করাই আসছে, তাই না? এখন এখান থেকে আমরা যাবো সুন্দরভাবে, আমাদের নিয়ত তো বিশুদ্ধ, একেবারে কোনো কথা নেই, ঠিক আছে? প্রস্তুতি, আল্লাহ নবী বলছেন যে চাকুটা দিয়ে ধার জবাই করবেন, এটা সুন্দরভাবে কি করতে হবে? ধার দিতে হবে, ভালো করে ধার দিতে হবে। এবং গরুর সামনে এটা ধার দেবে আর এক জায়গায়, এবং এক পশুর সামনে আর এক পশুকে জবাই দিতেও কি করছে? নিষেধ করতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব আমরা জবাইকে কি করবো? সম্পন্ন করবো। তো জবাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা যে ভুলটা করি, যে আমাদের কসাই বাবুরা যারা আছে তারা জবাইয়ের পরে ওই যে স্পাইনাল কর্ড যেটা আছে এইখানে আপনার একটা ধাক্কা মারে, তো এইটা আপনারা দিতে দিবেন। কথা বুঝতে পারছেন? শ্বাসনালী, খাদ্যনালী, তারপরে দুই পাশে রগ আছে, এটা কাটলেই জবাই শেষ হয়ে যাবে, আস্তে আস্তে রক্ত বের হয়ে যাবে। ওকে আর ওই মাত বাড়িলে করতে হবে না, কারণ ওই স্পাইনাল কর্ড এটা এমন একটা জিনিস, এটা মানুষের ভিতরে থাকে, মানে মানুষের ভিতরের কথাটা মাথায় নেয়, মাথা থেকে আবার ভিতরে ট্রান্সফার করে। ওইটা যদি সমস্যা হয় তাহলে আপনার স্ট্রোক করার সম্ভাবনা আছে গরুটা। তার মানে গরুটা তখন কি হবে? মৃত্যু হবে, জবাই হবে। আর মৃত বস্তু খাওয়া আমাদের জন্য কি? জন্তু খাওয়া আমাদের জন্য হারাম। তো কষাইয়ের মাধ্যমে এত এত আত্মত্যাগ আর এত ইসের পরে কষাই হিসেবের মাধ্যমে আমাদের জন্তুটা হারাম হয়ে যাবে, এটা আমরা চাইবো না। আমরা তো জবাই করছি এখন পর্যন্ত, আপনারা এটা বেশি বুঝছেন না। ওই জবাই করে আসতে হবে সাইডে দেন, দেখা যায় যে হাত পা নাচানাচি করে মনে হয় যে জবাই হয় নাই, না মনে হবে না এটা। আপনি জবাই করে সাইডে দেন। আমরা এমন আছে যে 50 টাকা 100 টাকা করে জবাই করেছি, কি হয়েছে? হয় নাই জবাই? তো জবাই করে সাইডে দেন বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলে। আপনি জবাই হয়নি এটা মনে করেন, আস্তে আস্তে দেখবেন যে শেষ, রক্তটা বের হয়ে দিতে না। আপনার কাছে মনে হয় জবাই হয়নি, জবাই তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি না, এটা দেখবেন জবাই হয়ে গেছে। তো এভাবে করে পশুকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। ধারালো অস্ত্র দিয়ে আপনারা জবাই করবেন খুব দ্রুত, এটা জবাই করতে হবে এবং রক্তটা বের হইতে হবে। অনেকে জবাইয়ের সাথে সাথে কষাই, কারণ যে আরেক জায়গায় আবার যাবে, এই কষাই তো নেওয়ার দরকার নেই। ও জবাই হইতে পারে, রক্তটা বের হইতে পারে, তাড়াতাড়ি কাইটে শুরু করে দিচ্ছে, আরেক জায়গায় যেতে হবে। হ্যাঁ, কিছুই হইতে পারে না, রক্তটা বের হইতে দিতে হবে, রক্তটা বের হইতে দিতে হবে, সময় নিয়ে এটা বের করবেন, এটা দিবেন। তো কোরবানির যে উদ্দেশ্য আমরা বুঝতে পারলাম যে 1 নম্বর হচ্ছে তাকওয়া। আল্লাহ কি দেখতে চায়? তাকওয়া দেখতে চায়। যে আমার ওই যে তাকওয়া যে বললাম যে এটা কোনো মানুষের জন্য না, আল্লাহর। আর আমরা বলি যে অমকের জন্য বা তমকের জন্য, এভাবে না করবেন, অমকের পক্ষ থেকে হইতে পারে, বা কোন 7 জন আমরা দিচ্ছি বা কারা কারা দিচ্ছি, এটা আপনার থেকে কি আল্লাহ বেশি জানে না? কার মনের ভিতর কি আছে এটা কি আল্লাহ বেশি জানে না? তো এইটা আবার নাম বইলা নাম লিস্ট করতে গিয়ে আবার ওই কলমে ছিল না, কালি লিখতে ভুল করছে, ইমাম শামসুর নামের জায়গা বলছে কি, মনে করেন এক নাম লিখে দিয়েছে, বলছে আবার আর এক নাম। বুঝতে পারেন এই কথা? এই নাম বলা নিয়ে দেখা যায় দেরি হয়ে গেছে অনেক, এরকম হয় না অনেক সময়, নামই মনে নেই, এই নাম নিয়ে আবার ঝগড়াও হয় না, যে নাম কেন বললো না, তার মানে কোরবানি হয় না। কোরবানির উদ্দেশ্য ঠিক আছে, যেন কোরবানি আপনাদের পক্ষ থেকে 7 জনে দিয়েছেন, ঠিক আছে, কিন্তু জবাই হবে কার জন্য? আল্লাহর জন্য, শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সব থেকে না,
অনেকে একবারে সুন্দরভাবে বলে না, একটু একটু বলবো কোনো বিসমিল্লাহ, পুরোটাই বলি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, তারপর একবারে বুঝেন নাই, হ্যাঁ আল্লাহু আকবার, বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার, ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস, কত কিছু বলে একবারে বলতে 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 গরুটাই মনে করেন যে একেবারে মানে ক্লান্ত হয়ে গেল। না, শুধু বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার, এর থেকে বড় আর কি হতে পারে যেটা রাসূল শিখিয়েছে আমাদের। বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার, নিজেদের পশু নিজেরাই জবাই করবেন, জবাই করে ছেড়ে দেবেন, কোনো রগের ভিতর চাপ দেওয়ার দরকার নেই। বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার 7 জনে দিচ্ছেন, যাকে ভালো মনে হয় তাকে দিয়ে জবাই করবেন। আর যদি মনে হয় যে না আমরা 7 জনই ভেজালের ভিতরে আছি, 7 জনই সুদী কারবার করি, তাহলে যে সুদী কারবার করে না একজনকে দিয়ে ইমামকে দিয়ে আপনি করাবেন, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু কোরবানি দিতে হবে। এরপরে বলেছে আল্লাহর আদেশের পূর্ণ আনুগত্য। তো কোরবানি দেওয়ার উদ্দেশ্য আরেকটা কি হইতেছে, আল্লাহর আদেশের পূর্ণ আনুগত্য আপনার এখানে প্রকাশ করবে। 3 নাম্বার, ত্যাগের যে মানসিকতা এটা তৈরি করতে হবে। যে না, একটা সুন্নাতে মুআক্কাদার বিধান যদি আজকে একটা নিজের সন্তানকে কোরবানি দেওয়ার মাধ্যমে আজকে এটা আমাদের সেই নবী শিখিয়ে দিয়ে যেতে পারে, তাহলে আমরা সালাত, সিয়াম বা আরো যত ইবাদত রয়েছে সন্তান হত্যার চেয়ে, সন্তান কোরবানির চেয়ে এই ইবাদতগুলো আমাদের কিছু কঠিন বলেন? আজকে যদি নিজের সন্তান জবাই করতে হতো তাহলে কেমন কোরবানি হতো? সবার চোখে পানি থাকতো, বাচ্চারা দৌড়দৌড়ি করতো। সে ইসমাইল যেভাবে বলছিল ইনশাআল্লাহু মিনাস সাবিরিন, আপনি আমাকে আল্লাহ চাহে তো ধৈর্যশীলদের সাথে পাবেন। আপনার কয়টা সন্তানকে আপনি ধৈর্যশীলদের সাথে পাবেন? যদি বলা হয় দোকান থেকে একটা নিয়ে আয়, না পারবো না, আর সেই ছেলেকে যদি আপনি কোরবানি করাইতেন, ও কোরবানির 1 বছর আগে পুরো বিদেশ চলে যেত, তাদের দেশে ক্ষতি হতো, আপনার জমি বিক্রি করে বিদেশ চলে যেত, সুদি টাকা নিয়ে বিদেশ চলে যেত, লোন নিয়ে বিদেশ চলে যেত, তাদের সমাজ আরো বিশৃঙ্খলা হইতো। কোরবানি নিয়ে কি হইতো দেশে পিতার, আরো কত কোরবানি হয়ে যেত। দেখা যেত সন্তানের জায়গায় কোরবানি কি হয়ে যেত, বাপের জায়গায় মা হয়ে যেত, হইতো না এরকম? এই যে বিশৃঙ্খলা, এই যে সমাজে হট্টগোল, এই যে একটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিয়ম শৃঙ্খলা নিজাম, তার দেখেন কত সুন্দর পদ্ধতি করে দিয়েছে, কেমনে করে দিয়েছে, কারা কারা করবে, কিভাবে করবে, করার জন্য কোন পশু নিবে, কিভাবে কি, সবকিছু। এটা কি আল্লাহ নিয়ামত নয়? এর জন্য আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করবেন না? কোরবানির বিধান যদি আমরা এভাবে পালন করতে পারি, যে আল্লাহ এত বড় নিয়ামত না আমাদের সন্তানদেরকে এভাবে দেয় নাই, আর যদি ওইভাবে সন্তান হত্যা হতো তাহলে হয়তো এক এক ঘরে সন্তান কতগুলো আল্লাহ দিত জন্ম, সে ঘর কত বড় লাগতো, খাবার দাবারের ব্যবস্থা কিভাবে লাগতো, চিন্তা করেন এগুলো কি হইতো তখন অবস্থা, একটা সমাজে কতগুলো মানুষ থাকতো। তো আপনি যদি 60 বছর বাঁচতেন, তো 60 বছর যদি কোরবানি করতেন প্রতি বছর একটা করে, তাহলে সন্তান কয়টা লাগতো? 60টাই লাগতো। যদি এরকম 200 সন্তান দিত, যদি বের হইতেন এরকম গরুর পাল নিয়ে বের হইতেন, কেমন দেখেন কি অবস্থা হতো। কিন্তু আল্লাহ সুন্দর একটা নিয়মের ভিতর আমাদের দিয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ, জন্য সুন্দর। তো দেখেন, এটা ত্যাগের যে মানসিকতা এটা তৈরি হয়, গরিব অসহায়দেরকে সাহায্য করা হয়। বলছিলাম যে ভাগের ক্ষেত্রে কোনো ভুল এটা করবেন না, সর্বপ্রথম যাকে দিয়ে আপনার মনে হবে তাকে দিয়ে ভাগ শুরু করবেন। আল্লাহ আমাদেরকে এই কোরবানির নিয়ম বুঝে সুন্দরভাবে, সুন্দর পদ্ধতিতে আমরা যদি জবাই করতে পারি, আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন, আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করি যে এই যে সুন্নাহ পদ্ধতিতে আমরা যেভাবে সালাত পড়লাম, সুন্নাহ ভাবে আমরা যাতে জবাই করতে পারি, আমাদের জবাইতে, আমাদের কোরবানিতে কোনো জায়গায় যেন কোনো ত্রুটি না হয়, আল্লাহ যেন আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করে নেয়, এবং এটার বিনিময় প্রতিদান যেন আমরা সেই পরকালে যেভাবে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দুম্বার মাধ্যমে জান্নাতে দুম্বা পেয়েছিল, আমরাও সেরকম একটা সুন্দর প্রতিদান আল্লাহর কাছ থেকে এই কোরবানির মাধ্যমে চাই, এবং আমরা এটা আশা করি, যেহেতু আমরা ঈমানদার, আল্লাহ আমাদের দিবেন ইনশাআল্লাহ, এই আশাই প্রত্যাশা আমাদের থাকবে। যাদের সামর্থ্য হয়েছে তারা দিয়েছেন, আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে সচ্ছলতা ফিরিয়ে সামর্থ্যবান করে প্রতি বছর আমরা যেন এই বিধান, এই ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সুন্নাহকে উজ্জীবিত করতে পারি, প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন। সম্মানিত উপস্থিতি, আর দীর্ঘ নয় কথা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদের এইখানে আসাকে কবুল করুক, আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের জন্য দোয়া করবেন। তো আলহামদুলিল্লাহ, আজকে এত সুন্দর পরিবেশ হবে আমরা ভাবতেও পারিনি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের করে দিয়েছেন, জন্য আবারও শুকরিয়া দেবেন আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা যারা আসছেন, আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন, আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। তো আজকে পরিবেশ খুবই সুন্দর, তো এখান থেকে যাবেন, সুন্দরভাবে আপনারা কোরবানি করবেন, আত্মীয় স্বজনকে দিবেন, খাবেন, সুন্দরভাবে দিন কাটাবেন। তবে জোহরের নামাজটা যাতে সবার কাজা না হয়, এটা খেয়াল রাখবেন। জোহর আসর কোরবানি এত ব্যস্ততা নাই, আগে নামাজ ফরজ ঠিক করে তারপরে সুন্নাত। অতএব যে কোনো মূল্যে রক্ত অবস্থায় আছেন, ওই যে কোনো অবস্থায়, যেহেতু আল্লাহ নবীকে একটা দেওয়া হয়েছে, পুরো জমিনটাই কি মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওইখানে আপনি চিন্তা করেন, কোনো অসুবিধা নেই, শুধু ফরজটা পড়েন, আল্লাহ কবুল করে নেবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তৌফিক দান করুন, আল্লাহুম্মা আমিন। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন এই প্রতিষ্ঠানকে কবুল করে নেয়, প্রতিষ্ঠানের যা কিছু প্রয়োজন আল্লাহ যেন ব্যবস্থা করে দেন, আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহ, প্রতিষ্ঠানটা সুন্দরভাবে গড়ে উঠছে, আমাদের এলাকার মানুষের আন্তরিকতা, ভালোবাসা
আলহামদুলিল্লাহ দেখেন আমাদের মদন ভাইকে এখানে পেয়েছি, আমাদের সুমন কাকাও আছে এখানে উপস্থিত। এলাকার মানুষের এই যে আন্তরিকতা, ভালোবাসা, এটা আমাদেরকে আরো কি মনে সান্ত্বনা দেয়, অনুপ্রেরণা দেয়, আরো আরো আমরা কিছু করি, আরো আমরা কিছু করি, কারণ এটা তাদেরই সম্পদ। এখানে যারা দূর থেকে আসছেন তাদেরকে কিন্তু কেউ বলবে না যে আমার বাড়ি ধরেন এখানে অমুক জায়গায়, এটা বলবে না, আপনাদের এলাকার নামই বলবে। তো এটা আপনার এলাকার সুনাম সুখ্যাতি, এখানে বড় প্রতিষ্ঠান হোক, সালাফি প্রতিষ্ঠান হোক, সবাই মিলে এটা আমরা সুন্দর করব, এটা আরো বড় পরিসরে করব। আল্লাহ যেন এটা বড় মার্কাজ হিসাবে কবুল করে, এটা রসিলা দিয়ে যেন এলাকার যত সমস্যা আছে, অন ইসলামিক কার্যকলাপ আছে, সব আল্লাহ দূর করে আল্লাহ যেন আমাদেরকে এখানে সুন্দর একটা প্রতিষ্ঠান কবুল করে। আল্লাহুম্মা আমিন। প্রতিষ্ঠানের মাদ্রাসার কাজ চলমান, আপনারা দেখতে পেয়েছেন। এই মাদ্রাসার জন্য আপনারা দান করবেন, মাদ্রাসায় জাকাতের টাকা আপনারা দিতে পারবেন। যারা দূর দূরান্ত থেকে আলহামদুলিল্লাহ এখানে যারা দূর থেকে, আপনারা জানেন যে আমাদের অনলাইন মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানটা চলে। এলাকার মানুষের ভালোবাসা, আন্তরিকতা, আর আপনাদের অনলাইনের মাধ্যমে কিন্তু প্রতিষ্ঠান চলে। সেই হিসেবে মাদ্রাসার জন্য, যে মাদ্রাসার কাজ চলমান, প্রায় 95,000 টাকার টিন দরকার। যদি কোনো দিনী ভাই এরকম থাকেন যে না আমি ওখানে 1 মান টিন ক্রয় করে দেবো বা আরো দেবো, তাহলে আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং এই মাদ্রাসার জন্য আপনি কিছু করবেন, মসজিদের জন্য করবেন। বিশেষ করে আপনার কাছে এটি আমাদের অনুরোধ থাকবে, সর্বদা আপনি দোয়ার ভিতরে আপনি প্রতিষ্ঠানকে শরীক রাখবেন। আল্লাহ সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন। ইবাদাল্লাহ রাহিমাকুমুল্লাহ, ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসান ওয়া ইতা'i যিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা আনিল ফাহশা'i ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগই ইয়া'iযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন ওয়াযকুরুনি আযকুরকুম ওয়াশকুরুলি ওয়া লা তাকফুরুন। সবাই আমরা তাকবীর বলে দিতে দিতে বাড়িতে যাবো, তাকবীর যেন ভুল না করেন। Omar.